تحية طيبة لجميع المشاركين في هذه الندوة المخصصة لإحياء ذكرى بروفيسور علي الكنز. أود بداية أن أشكر بالغ الشكر بروفيسور عنصر العياشي على البادرة الطيبة، ومن خلاله عائلة الأستاذ علي الكنز وكل زملائه وأصدقائه في جامعة نانت وكذا في جامعة تونس. أولا أود من خلاله هذا التوقف البسيط قبل أن أقدم بروفيسور حسن رمعون صديق علي الكنز في مسار طويل. أود أن أقدم باسم مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية كخاسك تعازية الخالصة لكل الجماعة الأكاديمية ولأهله أولا وآخرا ولكل أصدقائه إثر هذا المصاب الجلل بذكرى وفاته رحمه الله. البروفيسور علي الكنز في الحقيقة يعد عندنا واحد من أهم باحثي مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية. رافق المركز في بداياته وخاصة في تأسيس المدرسة الدكتورالية للأنثروبولوجيا في بداية سنة 2000، كما كان دائما عضو اللجنة العلمية واللجنة الإشراف لمجلة إنسانيات، إضافة إلى مساهمته في المجلة الإفريقية للكتب IRB التي ينشرها أو يصدرها مركز البحث في الأنثروبولوجيا باللغة الفرنسية بالشراكة طبعا مع اللوكو أوديسريا. البروفيسور علي الكنز أولا مشاركته المباشرة ومرافقاته لمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية كانت من خلال عضويته في المجلس العلمي للمركز منذ سنة 2003 إلى 2017 في 3 دورات متتالية كان مساهما فيها في تقييم الدراسات وتقييم الباحثين، وخاصة مرافقة الباحثين الشباب في بحوثهم الأولية. كما كان مساهما أيضا في بعض المنشورات في الكراسك، أهمها مثلا مجلة إنسانيات، فكان له مقال سنة 2005 بعنوان العلوم الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط باللغة الفرنسية في عدد 27 سوسيو أنثروبولوجيا في تحول. كما كان له مقال آخر في مجلة لايربي، وكان تقريبا أول عدد في مجلة لايربي سنة 2004 كان حول الباحثون الأفارقة، سماه الباحثون الأفارقة النخبة، وكان باللغة الفرنسية أيضا. وأيضا كانت مشاركته مميزة في الملتقى الذي أقامه الكراسك سنة 2004 حول العلوم الاجتماعية حول حوصلة المعارف العلوم الاجتماعية في الجزائر، حيث قدم مداخلة حول العلوم الاجتماعية في البلدان العربية إطار للبحث، كان تقديما لدراسته الميدانية على 8 دول عربية، كانت دراسة مهمة جدا واهتمامه بسوسيولوجيا المعرفة. إذن علي الكنز كان دائما حاضرا في كثير من اللقاءات وفي كثير من التظاهرات، آخرها أهم تظاهرة قمنا بها سنة 2014 سميناها المؤتمر العربي المعروف علماء الاجتماع العرب في مواجهة التحولات الراهنة في العالم العربي سنة 2014، وكانت آخر مرة طبعا، وكان دائما متواصلا مع المجلس العلمي، متواصلا مع هيئة إنسانيات، متواصلا مع أطر الكراسك وإدارته رحمه الله. نتمنى أن تكون هذه فرصة لإحياء ذكراه، ولكن الرجوع إلى أعماله. ونحن في الكراسك سوف نعمل الآن من خلال الرسالة التي وجهناها إلى عائلته، سنعمل على أن نقيم ندوة علمية كاملة حول أعماله يشارك فيها أهم رواده وأهم من كان سببا في تكوينهم في الكراسك حول أعماله رحمة الله عليه. دون أن أطيل عليكم، ممثلا عن مركز البحث، ممثلا عن الكراسك، سيقدم بروفيسور حسن رمعون الذي كان صديقا ومرافقا، ودائما كان المبادل مع الأستاذ علي الكنز، أن يقدم مداخلة حول شهادة حية، إضافة إلى قراءة وتقديما لبعض الأعمال والطروحات التي قدمها علي الكنز. البروفيسور حسن رمعون
نقدمك باسم مركز البحث الكراسك، فلتتفضل مشكورا. شكرا للأستاذ جلالي مستاري الذي هو المدير الحالي للكراسك، وهذا لهذه المقدمة. Je me permettrai donc de continuer son propos en parlant des occasions où j'ai eu à rencontrer feu notre collègue et ami Ali El-Kenz. C'est un petit texte qui a pour intitulé « Entre le Codesria, le Krask et quelques autres lieux de savoir » en côtoyant Ali El-Kenz 1946-2020. Je me permettrai tout le long de ce petit texte de rappeler un certain nombre de noms de collègues que nous avons côtoyés avec Ali et qui sont aujourd'hui disparus malheureusement aussi. Nous associerons donc leur mémoire à celle de Ali El-Kenz. C'est avec la plus grande tristesse donc que nous apprenions ce jour d'octobre 2020 la disparition de notre éminent collègue et ami Ali El-Kenz. C'est toujours bien entendu avec la même émotion que nous participons aujourd'hui à l'hommage qui lui est rendu par la communauté académique à partir de nombreuses institutions à travers le monde où il a exercé directement ou indirectement par les contacts et travaux intellectuels menés en relation avec un grand nombre de nos collègues. J'ai eu à l'entrevoir à de rares occasions dans les années 1980 et 1990, à Alger ou à Oran, avant de faire vraiment sa connaissance à Paris en 1993. Ce fut lors de la présentation organisée à l'Institut du monde arabe d'un ouvrage que j'avais commis à l'époque avec Gilles Montserrat sur la mémoire de la guerre d'Algérie, et à laquelle il participait comme intervenant aux côtés du regretté Abdelkader Djerloul. J'aurai quelque temps plus tard l'occasion de le rencontrer plus souvent dans le cadre des manifestations organisées par le Codesria à Dakar et parfois ailleurs en Afrique, à Yaoundé par exemple. Y participait un vaste échantillon de chercheurs en sciences sociales et humaines, représentatifs de toutes les régions du continent. Je citerai ici bien sûr le nom de Samir Amin, avec lequel El-Kenz entretenait des rapports les plus étroits, mais on ne peut pas non plus ne pas citer des noms comme ceux de Archie Mafeji, de Tandika Kardawir, de Sam Moyo, d'Amadi Ali Dieng ou de Aminata Diaw. Malheureusement, aussi tous disparus aujourd'hui et que Ali côtoyait à chacune de nos rencontres organisées par le Codesria. Ali était constamment apprécié pour sa disponibilité à servir les nobles idéaux du Codesria et ses interventions les plus affinées lors de débats pouvant regrouper des centaines de participants. Il était aussi un Maghrébin de conviction, que nos amis tunisiens ont particulièrement eu l'occasion d'apprécier au début de la décennie sanglante des années 1990, lorsqu'il s'installa avec sa famille à Tunis en 1993, en même temps que Nourdin Toualbi. Et effectivement, c'est une décennie qui a vu disparaître, assassiner ses amis et collègues parmi les plus proches, nos amis et collègues, à Alger notamment. Vous savez, la vague d'assassinats qu'il y avait eu, et donc Ali a dû quitter parce qu'il se sentait, il était réellement menacé. Il sera d'ailleurs avec Abdallah comme maghrébin. Il sera d'ailleurs avec Abdallah Hamoudi, un des managers du colloque portant sur le Maghreb, pensée et action
qui devait en mai-juin 2001 regrouper à Cordoue des dizaines d'universitaires, intellectuels et militants venus d'Algérie, du Maroc, de Tunisie et d'ailleurs, dont beaucoup étaient parmi les plus réputés. Je me permettrai de ne citer que quelques-uns d'entre eux, bien sûr parce qu'aujourd'hui malheureusement disparus, comme je le disais. Alors on peut citer Mohamed Harkoun, qui était présent, Samir Amin lui-même, Abraham Serfati, Mohamed Gessous, Rémi Levaux, Éric Rouleau, Nordin Sriyeb, Abdelkader Zghel, Tami Tidafi, Mahfoud Qaddash, Mahfoud Bennoun et quelques autres. Tous ceux que je viens de citer, ne sont plus malheureusement de ce monde aujourd'hui. Alors je me souviens avoir participé à d'autres colloques où Ali était présent. Il en est ainsi du colloque organisé à Timimoun en mars 2002 par le CREAD à Alger et l'ARCSAD que dirige notamment au Caire notre collègue Hilmi Sharawi. Et dont les actes de ce colloque seront publiés en arabe au Caire, ont été publiés en arabe au Caire et en français à Alger en 2007, sous l'intitulé Élite et société, Algérie, Égypte. Beaucoup de participants, tels Fatima Zahra, Oufriha, Jamel Garrid, Alain Roussillon et Mohamed Ibrahim Salhi, nous ont quittés aussi depuis lors. Il en est de même du colloque organisé en octobre 2007 à l'université de Skikda, donc la ville de Ali, et qui en sera l'un des animateurs aux côtés de Mohamed Harbi, et dont les actes seront publiés plus tard avec pour titre l'événement dans l'histoire de l'Algérie, 1945-1962. C'est un ouvrage qui porte témoignage d'un travail qui avait regroupé une brochette d'historiens algériens et français, aux travaux particulièrement consultés à propos de l'Algérie contemporaine et du mouvement national. Il manquerait beaucoup à ce témoignage si je ne relatais la relation qu'Ali Kenz entretenait avec le CRASC à Oran, où j'ai eu le plus d'occasions donc de le rencontrer, et auquel il consacra comme invité pour animer un séminaire de l'école doctorale d'anthropologie, l'EDA domicilié au CRASC, en 2001 ou 2002, son premier voyage en Algérie après des années d'exil à Tunis, puis en France, à Nantes. À peu près à la même époque où un autre disparu, Nourdin Rabah Saadi, renouait avec le pays en transitant aussi par Oran. Ali Kenz devait participer ensuite, toujours au CRASC, au riche symposium organisé par la même institution en septembre 2004, avec pour intitulé des actes qui ont été publiés en 2008, l'Algérie 50 ans après, d'état des savoirs en sciences sociales et humaines. Durant les 3 jours du colloque, pas moins de 75 intervenants avaient été programmés en séance plénière ou au cours des 8 ateliers qui tentaient de synthétiser les différentes approches de l'Algérie indépendante en sciences sociales et humaines. Ici aussi, nous ne citerons que les noms des disparus depuis lors, pour que leurs noms soient en symbiose avec l'hommage rendu aujourd'hui à Ali. Il s'agit en effet de Claudine Chollet, Hamid Aïtamara, Abd Benjdid, Djamel Boulbiar, Fanny Colonna, André Prenant, et ceci quelque temps après que nous venions de perdre Fawzi Adel. Ali devenait en fait un habitué du CRASC, puisqu'il participa des années durant aux sessions semestrielles de son conseil scientifique. Comme ce fut le cas pour le Codesria, sa contribution avec d'autres collègues vivant en Algérie ou expatriés était particulièrement appréciée. Il contribuera notamment à l'expertise de nombreux projets scientifiques, ainsi que d'articles publiés dans des périodiques tels Insaniyet
ou l'Africa Review of Books, revue africaine des livres, où il participait au comité scientifique ou de parrainage. Cependant, Ali Ilkens était surtout considéré et apprécié pour la validité de ses travaux scientifiques, largement publiés et diffusés, et qui auront beaucoup servi à éclairer la communauté des sciences sociales en Algérie et ailleurs. Nous n'énumérerons pas la riche bibliographie qui nous a léguée et qui nous appartiendra à tous d'en faire œuvre utile. Vous avez un petit échantillon qui est déposé sur cette table. On sait qu'il se sera intéressé à des domaines aussi divers que l'économie, l'industrialisation et ses rapports à la sociologie du travail, aux flux migratoires et aux questions identitaires, aux paradigmes qui auront marqué la structuration de la scène sociopolitique algérienne, aux rapports sociaux dans leurs relations au pouvoir politique et à l'histoire. Dans ses travaux présentés à des colloques ou publiés, on le verra particulièrement s'intéresser à la question des élites, à propos desquelles il a eu à mener et diriger de grosses enquêtes. Il en est ainsi des élites non seulement en Algérie, mais d'une manière générale dans le monde arabe et en Afrique. Tout ceci nous aidera à mettre en valeur la fécondité de la génération à laquelle appartenait Ilkens, qui a su avec quelques réussites, comme c'est le cas pour Ali lui-même, allier d'un côté clarté problématique et rigueur méthodologique, toutes deux nécessaires au fondement des sciences sociales, et de l'autre engagement civique et citoyen, toujours au service de l'équité et du progrès social. Ali Ilkens, comme d'autres de sa génération, ont su tirer profit de l'approche transdisciplinaire, puisque lui-même formé dans les années 1960 à l'École normale supérieure d'Alger comme philosophe, avec des maîtres émérites, a su se reconvertir aux sciences sociales en s'enrichissant des apports d'Ibn Khaldoun, d'Ibn Rushd, de Descartes et de Marx, puis de Durkheim, de Weber et de bien d'autres. De pareilles trajectoires sont malheureusement trop rares à notre époque, avec les faibles possibilités d'épanouissement offertes par une multitude d'universités qui pourtant sillonnent le pays ou jalonnent le pays. S'instruire en parcourant des trajectoires telles celles de Ali Ilkens pourrait contribuer à ouvrir des perspectives pour sortir des crises présentes. Rien que pour cela, il aura marqué son passage dans notre monde. Toute notre compassion à sa veuve, à ses enfants, à sa famille qu'il chérissait, à ses amis et à toute la communauté universitaire. Que notre défunt ami et collègue repose en paix.